الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سارے زمانے سے حسین الصلاۃ والسلام علیکہ اشرف العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ آئیے اس شان نزول پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ جو قرآن پاک کی تلاوت جس آیت مقدسہ کی اللہ نے شرف ہم کو بخشا، یہ 11ویں پارے کی آیت ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، اور ترجمہ بحوالِ کنز الایمان ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی۔ ولی کے معنی قرب الہی حاصل کرنے والے کو ولی کہتے ہیں۔ جب اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں مشغول رہنے والا، جس کا دل نور جلال الہی میں ڈوبا رہے، جو بولے اللہ کی مرضی سے بولے، جو کرے وہ اللہ کی مرضی سے کرے، اور اس کا کوئی بھی فعل غیر شرعی نہ ہو، اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو شریعت کا پابند، تقوی طہارت کی پابندی اور دنیا بھر کے خرافات سے بچ کر کے اپنے معبود حقیقی کے سامنے سر رکھنا پڑے گا۔ تو ولی کا مطلب ہی دوست کا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کا بندہ جب اللہ کے ساتھ اتنا مشغول رہے عبادت و ریاضت و مجاہدات میں، تو پھر اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی چیز کے فوت ہونے کا غم۔ ابن عباس، شان نزول اس کے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے کے بعد اللہ کی یاد آئے، مطلب وہ ایک اللہ کی ذات کا مظہر بن گیا ہو، ایک پیکر بن گیا ہو کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو فالو کرتا ہو۔ تو اب آئیے اسی ولیوں کی صف میں ایک ایسے ولی ہیں جن کو جو ہے سمندر کا بادشاہ کہا گیا ہے، وہ ہیں حاجی پیا حاجی علی بابا، جو ممبئی میں ہیں۔ آئیے ان کے تھوڑی سی سوال حیات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ اب کہاں سے کب تشریف لائے۔ تو آپ کے والد ماجد کا نام سیدنا کبیر الدین ثانی ہے، آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی زینب ہے۔ ان کے دو بیٹے ہوئے، بڑے کا نام سیدنا محمد تھا، چھوٹے کا نام حاجی علی تھا۔ علی نام تھا، حج آپ نے بعد میں کیا ہے، اور بابا روایت 15 دسمبر 1429 عیسوی میں آپ کی پیدائش بخارا شریف میں ہوئی، اور چاند کے حساب سے 21 رجب مطابق 21 رجب اور 850 ہجری میں آپ کی بخارا میں پیدائش ہوئی۔ دونوں پیدائشوں کے بعد آپ کی والدہ حضرت بی بی زینب فرماتی ہیں کہ ایک رات آقا رحمت سراپا نور سرور کون و مکان کی زیارت سے مشرف ہوئی اور دونوں بیٹوں کی پرورش کی تاکید کی، اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے ایک بیٹے کو دین کی خاطر چنا ہے، وہ ملک سے دور جا کر دین حق کی تعلیم دے گا اور ایک اللہ کی طرف سب کو بلائے گا۔ آپ کے والد ماجد، آپ کی ابھی تعلیم کمپلیٹ ہی ہوئی تھی، دنیاوی ساری سندیں لینے کے بعد آپ کی عمر شریف 22 سال کی ہوگی۔ اسی بیچ سیدنا کبیر الدین ثانی کا پردہ ہو گیا۔ اب دونوں شہزادوں کی ذمہ داری آپ کی والدہ حضرت بی بی زینب پر تھی۔ آپ کی والدہ بہت ہی ناز و انداز کے ساتھ آپ کی پرورش فرما رہی تھی اور تقوی طہارت اور شریعت کی پابندی کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنے کا حکم دیتی رہیں۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر سے دیدار ہوتا ہے خواب میں، اور آپ کی والدہ سے فرماتے ہیں کہ زینب، میں نے جو تم سے کہا تھا اب اس کام کرنے کا وقت آ گیا ہے، بس آپ صبح اٹھی اور زیادہ سفر تیار کیا اور ہندوستان کے لیے روانہ کیا۔ ابھی آپ کی عمر 22 سال ہی تھی، آپ کے بڑے بھائی 24 سال یا 23.5 سال روایت کے مطابق تھی۔ والدہ کی اجازت لے کر کے دونوں بھائی سیدنا محمد اور سیدنا حاجی علی ہندوستان تشریف لائے اور ممبئی کو دارالہدایت پسند فرمایا، کیونکہ یہ اس ٹائم ایک ٹاپو تھا اور یہاں پر دین کی بڑی کمی تھی۔ تو سیدنا حاجی علی پیا حاجی علی نے اس جگہ کو مرکز بنایا ہے کہ دارالہدایت اسی کو بنایا جائے تاکہ لوگوں کو تبلیغ اور دین کی راہ پر قائم کیا جا سکے۔ تو ممبئی کو دارالہدایت پسند فرمایا اور تبلیغ دین شروع کر دی۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی گئی، آپ کی عبادت و ریاضت اور مجاہدات میں اضافہ ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ کچھ وقت گزرا تھا کہ لوگ، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے لوگوں کی ایک تلاش ہوتی ہے کہ یہ شخص یہاں بیٹھا عبادت کر رہا ہے تو یہ اللہ کا ولی ہے،
तो एक दिन आप इबादत में मशगूल थे, एक औरत रोती पीटती ज़ारो कतार सर पीटती हुई आवाज़ दे रही है, अल्लाह के नेक बंदे मुझे बचा ले, अल्लाह के नेक बंदे मुझे बचा ले। तो आपने जब आंख खोल कर देखा तो वो औरत आपके सामने खड़ी रो रही थी। कहा कि क्या बात है, तू क्यों इस तरह परेशान है, क्यों रो रही है? वो औरत कहती है कि बाबा मैं कटोरे में तेल लेके जा रही थी और वो तेल मुझे ठोकर लगी, वो तेल गिर गया और मेरा शौहर इतना जालिम है कि मुझे मार ही डालेगा, मेरे पास पैसे भी नहीं है जो हम उस तेल को दोबारा ले सके। तो आपने फरमाया अच्छा, तो कहा कि किसी तरह से आप मेरा तेल वापस दिलाइए। तो आप जानमाज से मुसल्ले से उठे और ज़मीन पर एक कस के हाथ मारा। जैसे ही हाथ मारा तो चश्मा एक जारी हो गया तेल का। तो जैसे ही तेल का चश्मा जारी हुआ तो आप फरमाते हैं पिया हाजी अली कि जा जा अपना बर्तन भर ले और घर जा। उस औरत ने बर्तन भरा और वो घर लेकर चली गई। लेकिन अब जब वो औरत चली गई तो ये अल्लाह के वली जिनको पिया हाजी अली कहते हैं, इनके दिल में एक ख्याल आया कि मैंने अल्लाह की बनाई हुई जमीन को तकलीफ दी है। तो बड़े रंजीदा हुए, बहुत रंजीदा हुए। तो बिल्कुल गोशा नशीनी अख्तियार कर लिया आपने और बिल्कुल जो है एकदम समंदर के किनारे जा करके इबादत और रियाजत में मशगूल हो गए। जब लोगों ने ये माजरा देखा तो लोग हैरत में पड़ गए कि ये शख्स जमीन पर हाथ मारने के बाद तेल निकाल सकता है, तो जरूर इसमें कोई खास बात है। तो आपको अपनी इबादत और रियाजत में खलल महसूस हुआ तो आपने क्या किया कि समंदर के अंदर चले गए और कुछ पत्थर रख करके लहरों के बीच में वहां मशगूल हो गए इबादत और रियाजत में। तो लोग वहां नहीं पहुंच पाते थे। कई कई दिन आप खुशकी की तरफ तशरीफ लाते ही नहीं थे, ना खाने की फिक्र थी ना पीने की फिक्र थी। आप कई कई दिन इबादत और रियाजत और मुजाहिदात में मसरूफ रहते थे। लोगों का हुजूम जब ज्यादा हो जाता तो आपको कोई आवाज देता तो कोई कुछ करता, कोई रोता, कोई चीखता, तो आप जो है खुशकी में कई कई दिन के बाद तशरीफ लाते और लोगों की राह हिदायत पर कायम रहने की ताकीद करते। बस इसी असना में आपके बड़े भाई सैयद मोहम्मद का पर्दा हो गया, जिसका आपके दिल पर बहुत शदीद सदमा पहुंचा। आप कई कई दिन तक जो है वो खाना तनावुल नहीं फरमाते थे और अल्लाह की राह पर सज्जे और इबादत और रियाजत में मशहूर रहते थे। तो आप जब तशरीफ लाते तो जो बाहर लोग थे, जो हिंदू मुस्लिम, क्योंकि आपने जो पैगाम, वलियों का पैगाम मतलब दीन धर्म से उठकर पैगाम है, वो इंसानियत को बढ़ावा देते रहे और एक माबूद, एक परमात्मा की पूजा के लिए, उपासना के लिए, एक माबूद हकीकी के इबादत के लिए हमेशा हमेशा आपको सख्ती भी करते रहे और ताकीद भी करते रहे। तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आ जाते हैं एकदम परेशान होते हैं, कहते बाबा ये कैसे होगा? तो आप फरमाते थे कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और अगर कोई हिंदू बच्चा आता तो आप फरमाते कि देखो श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम को देखो, उन्होंने अपनी माँ का वरदान पूरा, वचन पूरा करने के लिए 1400 वनवास, 14 साल के बाद जो है वनवास के बाद लौटे। तो अब ये समझ लो कि आज पूरी दुनिया उनकी पूजा कर रही है। तो ऐसे ही संतानें बनो, माँ और बाप की पूजा करो, अपने वालिदैन की इस तरह इताअत करो जब तक कि तुम वालिदैन को राजी नहीं कर लोगे, अब उस तुम्हारा पीर, तुम्हारा रसूल, तुम्हारा नबी उनसे राजी नहीं होगा। अगर कोई हिंदू बच्चा आता कहता बाबा हमको भगवान से मिलना है, तो आप मुस्कुराते हैं कि भगवान से मिलना है? जी। कहा तुम में भगवान, मुझ में भगवान, कणकण में भगवान, किस भगवान की बात कर रहे हो? तो कहते बाबा हम तो भगवान को जानते हैं, भगवान के दर्शन हमें चाहिए। तो आपने फरमाया सुन, जिस भगवान की तू तलाश कर रहा है वो तुझ में है, लेकिन तेरे सामने एक सत्य गुरु का होना जरूरी है। तो बाबा ये कैसे होगा? तो आपने फरमाया सुन, भासे भूमि, गासे गगन, वासे वायु, आसे अग्नि, नासे नीर, ये 5 तत्व जब ईश्वर ने कलेक्शन किया तो इस शरीर का की रचना हुई। जब इसको ऑपरेट करना हुआ तो परमात्मा ने अपनी आत्मा का अंश इस शरीर में प्रवेश किया, उसके बाद ये शरीर संचालित हुआ। तो मुझ में और तुझ में सब में भगवान है, लेकिन एक सत्य गुरु का होना जरूरी है। अब यहां पर हम अपने पीर वारिस आलम नवाज का एक स्टेटमेंट कोट कर दें कि हुजूर पुन्नू सरकार वारिस पाक, क्योंकि जो भी वली अल्लाह होते थे वो जो भी अपने गैर मुस्लिम बच्चों को अपने हल्का इरादत में लेते थे तो दावत इस्लाम देते थे। दावत इस्लाम के कई तरीके हैं। अब जैसा मेरे पीर वारिस आलम नवाज जब अपने हल्का इरादत में लेते थे तो फरमाते थे कि अगर गैर मुस्लिम बच्चा तो उससे कहते थे कि देखो बुत मत पूजना, बुत मत पूजना,
फरमाते थे कि बुत मत पूजना, झटके का गोश्त मत खाना और ब्रह्म जानो। अब जिसको जरा सी भी नजर होती तो साक्षात उस दोहे पर ध्यान करेंगे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, मैं गुरु बलिहारी आपकी गोविंदियो बताए। तो जिसको दृष्टि मिली उसने वहीं चरणों पर सर रख दिया कि गुरु आप, गोविंद को आपने देखा है, हमने आपको देखा साक्षात, हमें दर्शन हो गए भगवान के। जब कोई मुसलमान बच्चा आता और ये कहता कि बाबा हम जो है अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, तो आप फरमाते अतिउल्लाह व आतिउर रसूल, हुक्म मानो अल्लाह का, इताअत करो रसूल करीम। ये कुरान करीम है कि जो जैसा मेरा नबी कहता है वैसा करो। और कहा कि लोगों से शफ़क़त से पेश आओ, नमाज रोज़े तक़वे तहारत की पाबंदी करो और कोशिश करो कि तुमसे कोई परेशान ना हो। तो अब जाहिर सी बात है कि ऐसी ज़ात ही वली अल्लाह हो सकता है। बस कुछ अरसे के बाद आपने जो है हज बैतुल्लाह, जब आपकी उम्र 85 साल की हो गई तो आपने जो है हज बैतुल्लाह का इरादा किया और अपने हल्का इरादत के लोगों से कहा कि भाई अब मेरा जो आखिरी वक्त है, मैं चाहता हूँ कि अब अपने रब के हुजूर में हाज़िरी दूँ और वहीं मेरी रूह फना हो जाए। बस आपने सुबह ही जो है सामान सफ़र रखा और समंदर के ज़रिए हज के लिए रवाना हो गए। जैसे हज बैतुल्लाह से फारिग हुए आप, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी का शर्फ अल्लाह ने बख्शा, तो बस आप जब फारिग हो गए सारे अरकान से, तो एक रात आका रहमत सरापनूर सरवर कौनो मकान का दीदार होता है और फरमाते हैं आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अली अली, हमने तुमको हिंदुस्तान भेजा था, तुम्हारी मिट्टी जहाँ की है वहीं दफन होगी, जाओ जाओ हिंदुस्तान वापस जाओ। ये इरादा करके गए थे कि जो ज़िंदगी बची है वो रोज़ा रसूल के आसपास ही कहीं गुजार ली जाएगी। लेकिन आका रहमत सरापनूर सरवर कौनो मकान फरमाते हैं कि अली अली तुम जाओ, तुम्हारी मिट्टी हिंदुस्तान की हिंदुस्तान में ही रहेगी और जो लोग हमारे पास आना चाहेंगे वो हमारे पास की खुशबू तुम्हारे पास महसूस कर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत फ़र्ज़ है। तो बस आपने सुबह ही उठे और सामान सफ़र बांधा और पानी के जहाज़ के ज़रिए वापस बम्बई के लिए रवाना हो गए। कुछ दूर पहुँचे थे कि मलकुल मौत का फरिश्ता सामने आके खड़ा हो गया। कहा कि चलिए, कहा हाँ मुझे मालूम है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो पैदा हुआ है उसे फ़ना भी होना है, कितना वक्त हमको दे दो कि हम कुछ हिदायत। तो आपके साथ जो मुरीदीन थे, आप फरमाते हैं कि सुनो, मैं ना रहूँगा लेकिन मेरी तालीम को आम करना, जो इताअत रसूल, जो पैगाम रसूल है वो दूसरों तक पहुँचाते रहना, किसी का हक़ कभी नहीं मारना, झूठ कभी नहीं बोलना। और देखो मेरा वक्त आ गया है, मैं इस दौर फ़ानी से अलविदा कहने वाला हूँ, और सुनो मेरा जिस्म समंदर के हवाले कर देना, ये जहाँ मेरी मट्टी जानी है समंदर खुद ले जाएगा, इसे तुम लोगों को तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कहा और आपने कलमे तैयब और कलमे शहादत पढ़ा और आपकी रूह फना हो गई। बस हुक्म के मुताबिक आपके मुरीदों ने आपका जसद खाकी समंदर के हवाले कर दिया। समंदर तैराता तैराता उस मकाम पर ले आया जहाँ पर आप बैठकर इबादत किया करते थे, क्योंकि इधर दीवाने परेशान थे कि हज से कब वापसी होगी, तो तमाम हुजूम था। तो देखा कि एक ताबूत बहता हुआ चला आ रहा है और उसी मकाम पर जहाँ पिया हाजी अली इबादतें किया करते थे वहाँ बैठ करके वो वहीं पर ताबूत रुक गया। तो किसी तरह उस, क्योंकि समंदरों का थपेड़ा इतने ज़्यादा होते थे कि लोग पहुँचे जब वहाँ, देखा कि वो ताबूत है, तो खोला तो सब कोहराम मच गया, क्योंकि आपका जसद खाकी था वो। खैर आपकी तदफीन वहीं की गई। अब जाहिर सी बात है कि उस समंदर के थपेड़ों में जाने की किसकी ज़रूरत थी जो वहाँ तक चला जाता। काफ़ी अर्सा गुजर गया, कुछ लोग हिम्मत करके पत्थर रख रख के चले जाते थे, लेकिन तूफ़ान की तुग़यानी इतनी तेज़ होती थी कि पत्थरों को उखाड़ के फेंक देती थी। तो एक आपका चाहने वाला था अबी बकर, उसने जब देखा कि आपसे मिलने के लिए, आपके रोज़े पे जाने के लिए बड़ी लोगों को मशक्क़त करनी पड़ती है, क्यों ना इसका एक पक्का रास्ता बना लिया जाए। लेकिन फिर उससे ख्याल आया कि इस समंदर के अंदर पक्का रास्ता कैसे बन सकता है, ये तो अभी 2 मिनट में उखाड़ फेंकेगा। बस इसी उधेड़ बुन में था वो। 1944 का ये मौका था। एक शख्स जिसका नाम अबू बकर था, वो जब आप मतलब ये जवान था ये शख्स, तो सरकार पिया हाजी अली के हुजूर में आकर के खिदमत किया करता था आस्थाने की। तो एक दिन उससे बशारत हुई कि अबू बकर तुम आते नहीं हो। कहा हुजूर मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, समंदर की थपेड़े मुझे उठा के कहीं फेंक देंगी, रास्ता कैसे? कहा हाँ रास्ता बनाना तेरा काम। पिया हाजी अली कहते हैं रास्ता बनाना तेरा काम और उसकी हिफाजत करना समंदर का काम। बस ये आपको हुक्म मिलना था। कि सन 1944 में फिर अबी बकर ने इरादा किया और इस जो आपका 400-500 मीटर का जो रास्ता है पक्का, ये बना दिया गया। और आप देख रहे हैं
کہ کافی سال سے وہ راستہ بنا ہوا ہے، زائرین جاتے ہیں، عقیدت مند جاتے ہیں، ہندو ہو یا مسلم ہو، سب ان کے پاس اپنی اپنی عرضیاں لے کے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ولی اللہ ہیں جو اللہ کے حکم سے یہ لوگ صاحب اختیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح پیا حاجی علی جنہیں سمندر کا شہنشاہ کہا گیا، آج بھی وہی جلوہ گر ہیں، لوگ آتے ہیں، تمام لوگ جاتے ہیں۔ اور دیکھیے آپ کہ کوئی بھی شخص آج تک میری نظر میں تو ایسا نہیں گزرا ہے کہ حاجی علی میں گیا اور سمندر میں غرق ہو گیا ہو، اور اس سے بڑے ثبوت ولی اللہ کے کیا لیں گے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ولی کا مطلب ہی دوست کا ہوتا ہے۔ دوست جب ہی بنتا ہے، ولی جب ہی بنتا ہے جب اطاعت رسول و اطاعت اللہ کرے اور جو حکم ہم پر صادر ہوا ہے اس کو مانے۔ ناظرین کرام، دراصل ابھی تک تو ہم اپنے پیر وارث آل و نواز کے جو سوانح حیات تھے ان پر روشنی ڈال رہے تھے۔ ذہن میں ایک بات بھی آئی، کچھ ہمارے محسنوں نے ہم کو مشورہ بھی دیا کہ آپ کیوں نہ اور اولیاء اللہ کے لیے وہ بنائیں، تو کیونکہ مصروفیت بہت رہتی ہے، پھر بھی اللہ کریم ہے، اگر کہیں لفظوں میں غلطی ہو تو معذرت چاہیں گے۔ ہم پھر سے تہہ دل سے دارالعلوم اہل بیت وارثیہ اور وارث پاک چیریٹیبل اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ کی طرف سے عروس کی جو محفلیں 16 ربیع الاخر سے شروع ہوں گی، اور حاجی پیا حاجی علی کا جو عرس ہوگا، ان زائرینوں کو اور وہاں کے خدام اور سجادہ نشینوں کو تہہ دل سے ان کے ہم شکر گزار ہیں۔ اللہ اپنے ولیوں کی جو پیغام ہے، جو نبی کا پیغام ولیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندو ہو یا مسلم ہو، ایک ست گرو کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ست گرو نہیں ہوگا ساکشات نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے رگے گلو سے قریب تر ہوں، لیکن پہچانو گے کیسے جب تک کہ تم کو کوئی پہچانوائے گا نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی راہ پر قربانی دے کر ولی اللہ ہوا ہوگا وہی کرا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔